استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القبول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام جميع الصحابة الخلفاء التابعين وأولياء علماء الشهداء الصالحين ثم إلى أحوالنا مشايخنا معلمنا ذوي الحقوق علينا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن الله الكريم تغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني زل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي واجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. فآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون.
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على أرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنبرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنبرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم
وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, nyambungi pengajian kita tafsir sampai kepada tafsir surah Al-Asr. Surah Al-Asr ini adalah Makkiyah, yakni surah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masih di periode Mekah. Terdiri daripada 3 ayat. Jadi termasuk surah Al-Asr ini surah nang pendek. Masuk semalam inna a'tainakal kautsar 3 ayat juga. Al-Asr ini juga 3 ayat. Nah, dan semua hafal bacaan. Anak-anak kan hafal, orang tua pun juga hafal surah Al-Asr ini. Dahulu guru agama bari habis tuntung sekolahan, biasanya tuntung sekolahan nak bulikan waktu SD lah, itu guru agama biasanya membaca doa ya. Nah setelah itu membaca surah Al-Asr, limbah tuntung hendak bulikan lah. Oh sekalinya memang itu ada dasarnya, ada hadisnya. Kenapa jadi limbah tuntung acara atau tuntung kita bertemu atau tuntung pertemuan antara satu orang dengan yang lainnya membaca surah Al-Asr? Karena ada asbab, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat daripada Imam Tabrani. Wa zakara Tabrani min tariq Hammad ibn Salamah an Thabit an Ubaidillah ibn Husain qala kana ar-rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya riwayat daripada Hammad bin Salamah, daripada Thabit, daripada Ubaidillah ibn Husain qala, ia berkata kana ar-rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah dahulu ada 2 orang laki-laki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, izal taqaya, apabila yang berdua ini berjumpa, bila terdapat sahabat ni lah
Nah, lam yaftariqa, tidak berpisah keduanya itu illa ala an yaqra'a ahaduhuma 'ala al-akhar surat al-'asr ila akhiriha. Jadi apabila berjumpa yang berdua ini dan mereka tidak akan berpisah sebelum salah seorang daripada keduanya itu, ada salah satu di antara yang berdua ini ada membaca surah wal 'asr. Nah, ini apa ngarannya tuh riwayat hadisnya. Jadi kita bila tak dapat kawan bersalaman ya, kalau sebagaimana ada hadis nam sopahah adalah maka diampuni oleh Allah Ta'ala bila kita bersolawat membaca solawat kemudian kita bersalaman ketika kita bertemu dengan saudara kita yang muslim, maka itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dosa-dosanya sebelum berpisah. Nah, ada ini lagi, ada hadis sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila mereka berjumpa tidak berpisah keduanya kecuali setelah salah satu daripada keduanya itu ada yang membaca surah wal 'asr. Jadi bagusnya kita amalkanlah bila kita terdapat salaman hendak berpisah baca wal 'asri dulu. Adalah jarang terdapatlah. Nah, ulun bahari itu waktu sekolahan aja tuh, waktu guru agama mengajar. Nah, jadi Mbah Tuntong tuh baca wal 'asri bedarau. Nah, di imbai wal 'asri innal insana lafi khusrin. Ya kada wakaf-wakapan kada langsung berbaris-barisnya dibaca ujungnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bis sabr. Nah, itu. Ini sekalinya hadisnya. Jadi bagusnya diamalkan adalah jadi bila kita berpisah, sebelum mengucapkan salam baca wal 'asri dulu. Nah, ini menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikerjakan sahabat Nabi, karena sahabat itu masuk juga sunnah juga. Jadi apa yang digawi sahabat hendaknya kita gawi juga karena datang daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sunnah daripada sahabat Nabi. Nah, nang hampir-hampir lah, jarang sekali ada orang nang mengamalkannya lagi. Bila dah dapat ya kalau sudah dah bye bye ya, apa itu. Nah, itu aja nang banyak sunnah datang di mana kita tahu itulah nang nyata bukan sunnah Nabi, bukan sunnah sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, ini nah sunnahnya sahabat nang digawi sahabat bila mereka berjumpa sebelum mereka berpisah membaca surah al-'asr. Nah, ini bagus juga kita amalkan wal 'asri innal insana lafi khusr. Kada tahulah di sekolahan-sekolahan wah ini. Nah, coba pian cek, pian lihati kan anak-anak pian tuh sebelum sekolahan, sebelum parainya, belum bulikan tuh apa nang dibacanya? Doa apa, ayat apa, surah apa nang dibacanya. Nah, kalau masih ini ada berarti masih ada tradisi yang baik daripada yang dahulu sampai sekarang tuh masih diamalkan. Summa yusallimu ahadihima 'alal akhar. Kemudian hanya kena memberi salam berpisahan ya, salam perpisahan. Assalamualaikum ya. Nah, jadi sebelum mereka berpisah memberi salam, mengucapkan salam terlebih dahulu membaca surah wal 'asri. Wa qala Syafi'i radhiyallahu taala anhu, "Law tadabbara an-nas hadhihi surah la wasa'athum." Ujar Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu tentang keistimewaan surah wal 'asri inilah. Ujar Imam Syafi'i, "Lau tadabbaran nas", andai kana manusia mau mempelajari, mau mentadabburi daripada surah wal 'asri ini, la wasa'athum, niscaya itu cukup bagi mereka itu. Jadi kada perlu bertinggi-tinggi mengaji macam-macam ya, kalau cukup surah Al-'Asr ini aja ditadabburi, dipelajari, diamalkan, digali, dikaji isinya, kandungannya, diamalkan, maka itu akan mencukupi uji Imam Syafi'i. Lawa sa'athum, cukup ya sebuting surah kin cukup. Nah, kada perlu berbanyak-banyak. Jadi wal 'asr itu cukup karena mengandung keselamatan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kalau kita mengamalkan wal 'asri itu, nah paham pulang ya, kalau mengerti, mendalami, mentafakuri, mentadabburinya, nah, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ini, maka kita akan selamat, akan cukup pelajaran intisari Quranul Karim
nang ada dalam surah Al-Asr itu. Kemudian adapun asbabun nuzul hadhihi surah, sebab-sebab turunnya ayat ini, surah ini berkaitan dengan kebiasaan daripada orang-orang Arab dahulu, Arab jahiliyah. Nah, ketika mereka di waktu sore, bahasar adalah di waktu sore, bahasar itu memang wal asr, artinya waktu sore, waktu asar itu memang waktu santai, waktu nang nyaman. Santai, duduk-dudukan, ngobrol, ngopi, berokok, apalagi di pinggir jalan pulang melihat orang lalu lalang. Santai waktu sore, cuacanya mendukung. Kalau tengah hari kan panas, ngantuk segala macam, parut lapar, kan nyaman mengobrol. Nah kalau asar ini bisa asar ini santai, apalagi ke warung, bakso, segala nyaman banget. Nah memang kebiasaan orang dahulu kayak itu juga, ngobrol santai waktu asar itu. Masyarakat Arab jahiliyah dulu kayak itu. Nah mereka suka duduk-duduk dan bercakap-cakap, membicarakan tentang berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Sama kayak kita lah, bilanya duduk-dudukan, apakah anak kisahkan tuh kehidupan sehari-hari, tentang anak, tentang bini, tentang masalah macam-macam. Bahkan membahas masalah politik 2024 nih, capres, cawapres dan sebagainya yang dikisahkan duduk-dudukan ya. Berarti kita udah paham juga. Cuma rame gitu rame, apa aja dibahas. Kayak itu juga orang Arab jahiliyah dahulu. Nah, jadi banyak di antara mereka nambah kisah-kisah tadi, membanggakan nasabnya, banggakan asal usulnya, nenek moyangnya. Wah aku ini keturunan anu, nasab aku nyambung sampai ke sini. Jangan kita wah ini aku turunan Habib, turunan Kalampayan, turunan Wali Songo, turunan orang berdahi-dahi lah, turunan Gusti, Pangeran segala macam, nang darah biru kah. Nah lalu dibanggakan di antara mereka, sehingga nang kada bisi nang dibanggakannya ada sakit hati, tersinggung segala macam macam mantang-mantang seorang ni kada keturunan orang badahi, artinya kisahkan terus abahnya, kainya segala macam, dibangga-banggakan lah keturunannya, nasab-nasabnya itu asal muasalnya nenek moyang mereka. Nah itu dikisahkan sehingga ada nang tersinggung macam-macam. Nang nyata mengisahkan itu tadi membanggakan diri, ujub, ria segala macam ya, kalau bangga diri. Nah seorang ada apa-apanya, nang dibanggakan orang tua, nang dibanggakan nenek moyang. Nah padahalnya ada apa-apanya. Nah cuma itu gin ya, kalau bangga aja. Jadi kedudukan, harta, pangkat macam-macam dikisahkan, harta, sehingga nang kada bisa harta nang sedikit, nah apalagi nang kada dalu sakit hatinya, rasa macam-macam kada nyaman. Nah jadi sehingga menimbulkan pertikaian, menimbulkan permusuhan, bakalahian jadinya, bahual jadinya, gara-gara pender tadi, gara-gara kada menjaga perasaan kawan, kada menjaga perasaan orang lain. Nah keasikan membanggakan diri dan keluarga, banggakan harta dan sebagainya, lalu menyinggung orang lain sampai terjadi perselisihan, bakalahian, bahualan, putus silaturahim. Nah itulah orang bahari gitu, orang Arab jahiliyah. Tahu sampai sekarang mungkin ya, sampai hari kiamat kayak itu aja. Memang waktu itu kejadian-kejadian yang dahulu itu merupakan pelajaran bagi kita sekarang dan akan datang, terus bergulir. Kakak itu aja kisahnya nangaran dunia nih. Kakak itu aja tabulik pulang, kisahnya aja tabulik pulang, nang itu juga. Nah itu akibat daripada pandaran tadi. Cuma intinya tadi mereka bebangga-banggaan tadi, behual tadi di waktunya, waktu asar itu, waktu sore itu. Nah, lalu masyarakat di situ waktu itu menganggap, karena sering terjadi cekcok, perkelahian segala macam, dipadahkannya oleh sebagian mereka, waktu asar itu waktu nang naas, waktu kada baik,
waktu musibah, waktu pokoknya naas tuh bang. Nah, itu anggapan sebagian daripada mereka. Jadi jangan artinya itu waktu naas asar itu banyak bahaya yang terjadi di waktu asar. Itu anggapan mereka ketika itu setelah terjadi bermacam-macam kejadian nang buruk menimpa mereka. Akibat bahwa tadi panglah. Lalu dianggap asar itu waktu nang naas. Nah, dari kejadian ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai kerugian manusia nang mensia-siakan waktu. Ya nang wal asr turun surah Al-Asr. Jadi Al-Asr. Jadi waktu asar itu bukannya waktu sial, tetapi waktu Allah bersumpah dengan waktu asar. Banyak Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu-waktu ini. Ada gampangan lah. Ada walail demi waktu malam. Ada wadduha demi waktu duha, waktu naik matahari. Ada wan nahar demi waktu siang. Itu sumpah Allah Ta'ala. Kenapa? Jadi banyak disebutkan sumpah-sumpah Allah Ta'ala dalam Al-Quran supaya manusia ini jangan rugi, lebih menghargai waktu. Karena orang nang sukses, orang nang kada ada penyesalan dunia dan akhirat itu ada orang nang menghargai waktu. Wal fajri demi waktu fajar, was subhi demi waktu subuh. Dalam Al-Quran itu sumpah Allah Subhanahu wa taala supaya manusia memperhatikan waktu ini luar biasa. Nah, jadi dahulu ada hendak apa ngarannya itu menyamai kalam Allah Al-Qur'anul Karim surah Al-Asr ini. Hendak menuruti juga baulah sebagaimana Allah menurunkan surah Al-Asr. Itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ini, zakaru anna Amr bin al-As wufida ala Musailamah al-Kadzdzab. Dahulu diceritakan disebutkan bahwasanya Amr bin As diutus mendapati Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab ini adalah al-Kadzdzab ngarannya gini, al-Kadzdzab gelarannya artinya orang nang raja pendusta. Al-Kadzdzab itu artinya orang nang pendusta. Wadzalika ba'dama bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kejadian itu setelah Nabi kita sudah diutus menjadi Nabi dan Rasul. Wa qabla an yaslama Amr. Dan ketika itu Amr bin As ini belum lagi memeluk Islam. Ketika ia mendapati Musailamah al-Kadzdzab ini, Amr bin As belum masuk Islam. Wa qala lahu Musailamah, maka berkatalah baginya Musailamah. Jadi Musailamah berkata kepada Amr bin As, "Madza unzila ala sahibikum fi hadhil muddah." Hei Amr bin As, ujar Musailamah al-Kadzdzab, apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada temanmu, kepada sahabatmu? Pada Amr bin As ini belum Islam lagi lah, belum meluk Islam. Apa artinya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kepada sahabatmu, kepada kawanmu itu? Fi hadzal muddah, nang hanya-hanyar ni nah. Adakah Quran turun, artinya wahyu turun kepada Nabi Muhammad, nah hanya-hanyar ni? Adakah kamu mendengar? Faqala, lalu ujar Amr bin As berkata, laqad unzila alaihi suratan wajizatan balighatan. Sungguh telah turun kepadanya surah nang pendek. Surah itu pendek, ringkas tapi padat. Nah, jadi kira gampangan lah. Amr bin As saja baluman Islam lagi ini sudah mengatakan bahwasanya surah itu luar biasa. Al-Asr inilah. Surahnya pendek, 3 ayat saja, ringkas tapi isinya padat. Ya, jadi Imam Syafi'i itu umumnya kita mentadabburi itu manusia ibadatan tadabbur daripada surah Al-Asr itu lawa sa'athum, cukup aja itu menjadi ilmu pengetahuan, menjadi sanggup mereka untuk keselamatan hidup dunia wal akhirahnya.
Jadi surahnya ujar Amr bin As pendek aja, ringkas tapi padat. Faqala wa ma hiya. Lalu ujar Musailamah al-Kazzab, wa ma hiya, bacakan pang. Rupanya hafal dah Amr bin As ni. Faqala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oh, itukah Musailamah al-Kazzab. Fafakkara Musailamah hani'ah. Lalu berpikir sejenak, berdiam sejenak Musailamah al-Kazzab. Mengarang-arang aja juga hendak menuruti sebagaimana wahyu Allah Ta'ala yang turunkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena inya mengaku nabi juga. Jadi Musailamah al-Kazzab ini mengaku nabi, mengaku nabi. Akhirnya kita ngaku nabi palsu ya Allah. Jadi banyak aja orang yang semacam Musailamah al-Kazzab ini. Zaman sekarang ini banyak orang ngaku jadi nabi, ngaku jadi wali, itu sudahnya mana-mana ngaku jadi wali, mengaku habib, mengaku turunan kalampayan, macam-macam. Nah, orang mengaku-ngaku itulah. Bahkan Nabi SAW mengancam tuh, siapa-siapa ujar nama aku mengaku-ngaku atas nama akan aku, napa aja, falyatabawwa maq'adahu 'alan nar, maka sediakanlah dirinya di dalam neraka. Artinya tempatnya sudah tersedia di dalam api neraka. Wal 'iyadzu billah. Lalu Musailamah al-Kazzab berpikir sejenak, summa qala. Nah, setelah inya berpikir sejenak, rupanya pintar juga lah orang ini. Waqad unzila alayya mislaha. Ujar Musailamah al-Kazzab, sungguh telah turun kepadaku wahyu mislaha, sama kurang lebih kayak itu juga. 3 ayat juga. Nah, sama aja saumpama wal asri tadi. Lalu napa bunyinya? Faqala ya wabr wa innama anta uzunani wa sadr wasairuka hafru naqr. Itu ayat nang dipadahkan oleh Musailamah, ini dapat wahyu. Itu bunyinya, ya wabr ya wabr ya wabr ya wabr. Ayat pertama, wa innama anta uzunani wa sadr. Ayat kedua, wasairuka hafru naqr. Ayat ketiga, kan bisa berulah-ulah Quran juga, mengarang-arang. Ini Musailamah al-Kazzab. Nah, jadi banyak aja, jadi orang menuruti Musailamah al-Kazzab juga, ngarang-arang juga di karang-karangnya. Aku dapat mimpi, dapat ini, dapat itu. Nah, ini kalamnya ya. Diulah-ulahnya, padahal ngarang-ngarang aja. Nah, waqad ra'aitu Abu Bakar al-Khalaiti asnada fi kitabil ma'ruf bi musawil akhlaqi fil juz' tsani minhu syai'an min hadza au qariban minhu. Ujar Imam Ibnu Katsir, sungguhnya aku melihat ini juga riwayat seperti ini ada daripada Abu Bakar al-Khalaiti yang disandarkan kepada kitab Sidin yang ma'ruf, yang dikenal musawil akhlaq fil juz' tsani, di dalam juz yang kedua, minhu syai'an min hadza au qariban minhu, kurang lebih kayak itu kisahnya. Ujar Imam Ibnu Katsir. Tsumma qala kaifa tara ya Amr. Nah, setelah membacakan ayat yang dibadahkannya wahyu juga, apa pendapatmu hai Amr? Ayat itu tadi. Nah, aku dapat wahyu seumpama Nabi Muhammad juga. Bagaimana pendapatmu? Faqala lahu Amr. Maka berkata ujar Amr bin As, wallahi, demi Allah. Ya, kalau orang Arab tuh sedikit-sedikit bersumpah wallah itu. Lamun kita lah jangan wani-wani bersumpah. Jangan wani bersumpah. Wallahi, sungguhnya demi Allah, innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takdzibu. Demi Allah, sungguhnya aku mengetahui, anni, sesungguhnya engkau tahu, anni, bahwasanya aku, a'lamu annaka takdzibu, lebih mengetahui keadaan ikam ini orang nang pendusta.
Jadi selain aku, artinya orang lain, kada lain lagi yang paling tahu bahwa ikam ini pendusta, ya aku. Nah, nyata benar ikam ini pendusta berulah-ulah ayat seperti itu menuruti surah Al-Asr juga. Fa'arada Musailamah al-Kadzdzab ayyarkaba min hadzal hazyan ma yu'aridu bihi al-Qur'an. Nah, Musailamah al-Kadzdzab bermaksud untuk menyusun kalimat-kalimat, disusunnya kalimat-kalimat seperti Quran tadi, seperti surah Al-Asr tadi yang bertentangan dengan Quran. Kada sama bang, jauh benar kalimat-kalimatnya. Mirip-mirip benar sedikit ya kalau. Nah, tapi kada ada apa-apanya itu kalimat-kalimat yang disusunnya itu. Tiada falam yurja zalika ala abida ausan. Dan kalimat-kalimatnya semacam itu tidak diterima, ditolak mentah-mentah oleh buan abid wasan, penyembah berhala. Orang-orang penyembah berhala aja menolak. Itu aja mengalamput aja ya. Nah, makanya digelari Al-Kadzdzab, Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, apa gerang artinya tadi? Kalau wal asri kan jelas, demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia bujur-bujur benar-benar dalam keadaan rugi. Manusia itu rugi berataan illal ladzina amanu, kecuali yang kada rugi itu orang yang beriman. Amilus shalihat, kada sekedar beriman aja, beramal-amal soleh pula. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Berwasiat selalu menetapi kebenaran dan selalu menetapi dalam kesabaran. Jadi dalam kebenaran dan dalam kesabaran itu orang isinya apa surah Al-Asr. Nah, ada nang dikarang oleh Musailamah Al-Kadzdzab ini, ya wabar ya wabar, ya wabri ya wabar, hai kelinci wabar itu kelinci apa lah, kelinci apa, ya wabar hai kelinci wa innama anta uzunani wa sadr, sesungguhnya kamu mempunyai dua telinga dan satu dada. Bertanya orang tahu kelinci itu dua telinga. Talinganya dua, gandal kulah. Nah, kada sesuai lawan awak tuh lah. Kada sesuai lawan awak. Hendak mengisahkan masalah kelinci nih lah. Padahal apa orang kita tahu aja sudah. Kada ada rahasia apa-apa yang terkandung di situ, kada ada. Cuma hendak mau lulu aja. Hendak berulah-ulah supaya pirah kayak itu nah. Musailamah Al-Kadzdzab. Wa inna ma anta uzunani wa sadar, sungguhnya kamu mempunyai dua telinga nang panjang ganal tadi kelinci. Dan wasadar satu dada, wasairuka hapru naqar, dan makhluk sejenismu itu gawiannya napa suka membuat galian dan lubang. Memangnya ketujuh batu tabuk belah lubang. Nah, itu gawian kelinci. Enggak ada gampangan lah. Jadi wal asr. Jadi banyak ungkapan-ungkapan para ulama ahli hikmah tentang waktu tadilah wal asr, demi waktu. Banyak ya kalau al waktu kasayib, waktu itu seperti pedang. Jika kita kadang menggunakannya maka pedang itu bisa membunuh kita, waktu itu bisa membunuh kita bila kita kadang menggunakannya. Macam-macam banyak lagi al waktu asmanu minaz zahab. Ada ungkapan lagi waktu itu lebih berharga daripada emas. Jadi kalau orang berusaha, waktu itu adalah uang. Jadi orang pengusaha jadi duit itu, pokoknya waktu itu kayak apa? Dia manfaatkan waktu ini untuk mencari uang. Bagi pelajar pulang, bagi penuntut ilmu, santri, waktu itu adalah ilmu. Waktu adalah ilmu, belajar. Sehingga apabila menyia-nyiakan waktunya di waktu muda, kena sudah tua menyesal. Karena ia menyia-nyiakan waktu di waktunya waktu muda, pandangan masih tajam, penglihatan masih hawas. Sudah tua ya kadang-kadang apalah tadi jan, kada jelas ya. Mata pulang kada kau lagi melihat di kitab udah kawa. Nah, itu sudah tua. Nah, kalau lagi anom nih untung. Makanya waktu ini sangat berharga.
Berkata Imam Hasan al-Basri radhiyallahu taala anhu, "Ma min yawmin yanshuqu fajruhu illa wa yunadi ya ibn Adam ana khalqun jadid wa 'amaluka syahid wa 'ala 'amalika syahid faghtanim minni fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah." Ini ujar Imam Hasan al-Basri. Ada sebagian orang yang mengatakan ini juga ada hadis dalam kita ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan bahwa sini ada perkataan Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri adalah Sayyidit Tabi'in. Jadi pemuka daripada tabi'in, generasi setelah sahabat. Jadi setelah sahabat itu tabi'in. Jadi tokoh tabi'innya ya Imam Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri. Apa ujar sidin? Ma min yaumin yanshuqu fajruhu illa wa yunadi. Tidak ada hari nang apabila hari itu telah terbit fajar telah. Bila terbit fajar, hari itu sudah terbit fajar, illa wa yunadi. Nah, lalu hari itu berucap. Hari itu yunadi, ia mengatakan, ya ibn Adam, hai anak cucu Adam, hai manusia balataan. Ujar hari tadi begitu dia terbit, ana khalqun jadid, aku ini adalah makhluk yang baru. Jadi setiap hari begitu terbit matahari, hari itu berucap lawan kita, cuma kita kadang dengar. Apa ujar hari? Ana khalqun jadidun, aku adalah makhluk yang baru nang hanyar. Wa ala amalika syahid, dan aku menyaksikan semua amalmu. Nah, jadi nang menjadi saksi on amal kita, perbuatan kita, apa nang kita gawi hari itu, hari siang malam. Baghtanim minni, maka siap-siaplah, ambillah kesempatan di hari ini. Fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah, karena bahwasanya aku tidak akan kembali lagi apabila hari ini aku sudah hilang. Aku tidak akan kembali lagi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Aku ujar hari itu nang hari nang itu tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Maka bujurlah, kada ada bulik lagi waktu itu nang telah berlewat itu kada akan kembali. Wah, lalu ada ungkapan orang, seandainya waktu itu masih kawadi dibuliki ya, seandainya waktu itu maka tak kawal lagi ya, seandainya itu sudah lewat sudah. Nah, al-waqtu tanqasimu ila salasati awqat. Nah, jadi waktu itu terbagi tiga. Yang pertama waktul madhiyah, waktu yang telah lewat. Nah, ini waktu yang telah lewat, bila sudah lewat hari tadi kada akan kembali lagi sampai hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua waktu la'an, waktu yang kita hadapi sekarang, waktu ini wayah ini ini waktu la'an katanya. Yang ketiga waktu atiyah, waktu yang akan datang. Kita kada tahu akan datang ini kayak apakah kita, keadaan kita matinya kayak apa, dalam kubur kayak apa, padang mahsyar kayak apa, betiti di atas sirat kayak apa. Nah, itu waktu la'an karena waktu atiyah, waktu yang akan datang. Nah, jadi waktu ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Jadi semua manusia tidak bisa lepas daripada yang namanya waktu dan tempat. Nah, jadi pengetahuan manusia tentang waktu ini diperoleh daripada perhitungan bulan dan matahari. Itu Bang. Jadi orang tahu ilmunya, dia gali ilmu, ada palak, ada astronomi, ada ilmu hisab, ilmu palak. Karena ada kita nih palak dan hisab tuh ya kada jauh pada rokok. Nang berokok ahli hisab, nang dihiga ahli palak. Kepalakan. Ada orang hisab atau palak tuh satu cabang ilmu untuk mengetahui tanggal, hari dan segala macam nang berhubungan lawan waktu. Jadi setiap waktu tadi diberi oleh Allah Ta'ala sama berataan. Nah, ini adalah titipan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita berataan yang paling berharga. Jadi paling berharga apa amanah titipan yang daripada Allah Ta'ala ya waktu. Nah, dan semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sama kita berataan diberi oleh Allah Ta'ala gratis.
waktu ini gratis beratan kalau bang bayar. Bahkan pian kalau kita menginap di hotel misalnya, wah apalagi kalau usah hotel bintang, hotel melati ini kan bayar kalau lah semalaman berapa, apalagi sampai seminggu bayar. Ada ini kita waktu 24 jam ada bayar Allah Ta'ala, gratis cuma-cuma berataan sama diberi oleh Allah Ta'ala 24 jam sehari semalam. Kalau dihitung dalam menit berapa adalah 1440 menit. 1440 menit. Kalau dihitung dalam detik 24 jam itu 86.400 detik. 86.400 detik. Nah, 24 jam. Nah, sehingga begitu berharga waktu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tadi bersumpah dengan waktu wal 'asr wal duha wal laili wan nahar was subuh wal fajr dan lain-lain. Itu sumpah Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya kita ingat bahwasanya waktu ini amanah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca tafsir ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menyelamatkan kita dunia wal akhirah, memanjangkan umur kita dalam taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan sebaik-baik keadaan, yakni husnul khatimah 'indal maut, dan dikumpulkan kita bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم استر عيوب المعلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.